بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 4، اپنے بیٹے کو کامیاب زندگی کے لیے ہدایت۔ وصیت نامہ 31، جسے کتاب ارشادات مولا علی علیہ السلام سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس کو ڈاکٹر سید حسن اختر نے مرتب فرمایا ہے۔ آواز قمر عابدی کی ہے۔ وصیت نامہ 31، اخوا کی ہدایت۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے خلق کو آباد رکھنا اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطے کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو۔ اپنے دل کو وعظ و پند سے زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ رکھنا، یقین سے اسے سہارا دینا اور حکومت سے اسے پرنور بنانا، موت کو یاد سے اسے قابو میں کرنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا، دنیا کے حادثے سے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گرے ہوئوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے اور پردیس کے گھر میں جا اترے، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا بھی شمار ان میں ہونے لگے۔ لہٰذا اپنی اصلی منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو۔ جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو۔ ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو۔ حق جہاں ہو سختیوں میں پھاند کر وہاں پہنچ جاؤ۔ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو جھیل لینے کے خوگر بنو۔ حق کی راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے۔ ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو۔ میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ رسا نہ ہو، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے گھر کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے تک پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہو جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کے قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں پھاند پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے کا، اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار ہو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو انہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جم گیا ہے، تو
پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب اے فرزند، میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے، اور جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، اور جو بیمار ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے۔ اور بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، نعمتوں کا دینا، آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا، یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، تو جو چیز اس میں تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کر دو، کیونکہ جب تم پہل پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے، بعد میں تمہیں سکھایا گیا، اور ابھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سے تم بے خبر ہو، کہ ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں جان لیتے ہو۔ لہٰذا اسی کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اسی کی بس پرستش کرو، اسی کے طالب ہو، اسی کا ڈر ہو۔ اے فرزند، یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت و فرما روائی کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بغیر کسی نقطۂ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد میں ہے، اور اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو۔ جب تم یہ جان چکے تو پھر عمل کرو، ایسا جو تم ایسی مخلوق کو اپنی پست منزل، کم مخدرات اور بڑی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں، اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں۔ اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ اسی وصیت نمبر 31 کا حصہ ہے۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکے ہوئے ہیں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ، ابھی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی طعنہ دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے، نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جراح کرتا ہے، اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہو تو اس سے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو۔
उसी से अपने दुख दर्द का रोना रोते हो और मुसीबतों से निकालने की इल्तिजा करते हो और अपने कामों में मदद मांगते हो और उसकी रहमत के खजानों से वो चीजें तलब करते हो जिनके देने पर और कोई कुदरत नहीं रखता, जिसे उम्रों में दराजी, जिस्मानी सेहत व तवानाई और रिस्क में वसअत, और इस पर उसने तुम्हारे हाथ में अपने खजानों के खोलने वाली कुंजियां दे दी हैं, इस तरह के तुम्हें अपनी बारगाह में सवाल करने का तरीका बताया है। इस तरह जब तुम चाहो दुआ के जरिए उसकी नेमत के दरवाजों को खुलवा लो, उसकी रहमत के झालों को बरसा लो। हाँ, बाज़ औक़ात कबूलियत में देर हो तो उससे नाउम्मीद ना हो, इसलिए कि अतिया नीयत के मुताबिक होता है, और अक्सर कबूलियत में इसलिए देर की जाती है कि साइल के अज्र में और इजाफा हो और उम्मीदवार को अतिये और ज्यादा मिले। और कभी ये भी होता है कि तुम्हें एक चीज मांगते हो और वो हासिल नहीं होती, मगर दुनिया या आखिरत में इससे बेहतर चीज तुम्हें मिल जाती है, या तुम्हारे किसी बेहतर मफाद के पेश नजर तुम्हें इससे महरूम कर दिया जाता है, इसलिए कि तुम कभी ऐसी चीजें भी तलब कर लेते हो अगर तुम्हें दे दी जाएं तो तुम्हारा दीन तबाह हो जाए। लिहाजा तुम्हें बस वो चीज तलब करना चाहिए जिसका जमाल पायदार हो और जिसका वबाल तुम्हारे सर पर न पड़ने वाला हो। रहा दुनिया का माल, तो ना ये तुम्हारे लिए रहेगा और ना तुम उसके लिए रहोगे। इस दुनिया की जिंदगी बसिलसिले वसीयत नंबर 31। आए फर्जंद, मैंने तुम्हें दुनिया और उसकी हालत और उसकी बेसबाती वो नापायदारी से खबरदार कर दिया है, और आखिरत और आखिरत वालों के लिए जो सरो सामान इशरत मुहैया है उससे भी आगाह कर दिया है। और इन दोनों की मिसालें भी तुम्हारे सामने पेश करता हूं ताकि उनसे इबरत हासिल करो और उनके तकाजे पर अमल करो। जिन लोगों ने दुनिया को खूब समझ लिया है, उनकी मिसाल उन मुसाफिरों की सी है जिनका खहत ज़दा मंजिल से दिल उचाट हुआ और उन्होंने एक सरसब्ज व शादाब मकाम और एक तरोताज़ा पुरबहार जगह का रुख किया, तो उन्होंने रास्ते की दुश्वारियों को झेला, दोस्तों की जुदाई बर्दाश्त की, सफर की सऊबतें गवारा की और खाने की बदमज़गियों पर सब्र किया ताकि अपनी मंजिल और दायमी करारगाह तक पहुंच जाएं। इस मकसद की धुन ने उन्हें इन सब चीजों से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, और जितना भी खर्च हो जाए इसमें नुकसान नहीं मालूम होता। उन्हें अब सबसे ज्यादा वही चीज मरगूब है जो उन्हें मंजिल के करीब और मकसद से नजदीक कर दे, और उसके बरखिलाफ उन लोगों की मिसाल जिन्होंने दुनिया से फरेब खाया उन लोगों की सी है कि जो एक शादाब सब्जाजार में हों और वहां से वो दिल बर्गाश्ता हो जाएं और उस जगह का रुख कर लें जो खुश्क साइलों से तबाह हो। उनके नजदीक सख्त तरीन हादसा ये होगा कि वो मौजूदा हालत को छोड़कर उधर जाएंगे जहां उन्हें अचानक पहुंचना है और बहर सूरत वहां जाना है। इंसान का हश्र क्या होगा? बसिलसिले वसीयत नंबर 31। याद रखो, तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो, न कि दुनिया के लिए, फना के लिए न कि बखा के लिए, मौत के लिए बने हो न कि हयात के लिए। तुम एक ऐसी मंजिल में हो जिसका कोई टेक नहीं, और एक ऐसे घर में हो जो आखिरत का साजो सामान मुहैया करने के लिए है और सिर्फ मंजिल आखिरत की गुजरगाह है। तुम वो हो जिसका मौत पीछा किए हुए है, जिससे भागने वाला छुटकारा नहीं पाता, इतना ही कोई चाहे उसके हाथ से नहीं निकल सकता, और वो बहरहाल उसे पा लेती है। लिहाजा डरो उससे कि मौत तुम्हें ऐसे गुनाहों के आलम में आ जाए जिनसे तौबा के ख्यालात तुम दिल में लाते थे, मगर वो तुम्हारे और तौबा के दरमियान
हायल हो जाए। ऐसा हुआ तो समझ लो कि तुमने अपने नफ्स को हलाक कर डाला। ऐ फर्जंद, मौत को और उस मंजिल को कि जिस पर तुम्हें अचानक वारिद होना है और जहां मौत के बाद पहुंचना है, हर वक्त याद रखना चाहिए, ताकि जब वो आए तो तुम अपना हिफाजती सरोसामान मुकम्मल और उसके लिए अपनी कुव्वत मजबूत कर चुके हो, और वो अचानक तुम पर न टूट पड़े कि तुम्हें बेदस्त तो पा कर दे। खबरदार, दुनियादारों की दुनिया परस्ती और उनकी हिर्स और तमा जो तुम्हें दिखाई देती है, वो तुम्हें फरेब न दे, इसलिए कि अल्लाह ने उसका वस्फ खूब बयान कर दिया है और दुनिया ने खुद भी अपनी हकीकत वाज़े कर दी है और अपनी बुराइयों को बेनकाब कर दिया है। इस दुनिया के गिरविदा भौंकने वाले कुत्ते और फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं जो आपस में एक दूसरे पर गुर्राते हैं। ताकतवर कमजोर को निगल लेता है और बड़ा छोटे को कुचल रहा है। इनमें कुछ चौपाए बंधे हुए और कुछ छुटे हुए हैं, जिन्होंने अपनी अक्लें खोल दी हैं और अनजाने रास्ते पर सवार हो लिए हैं। ये दुश्वार गुजार वादियों में आफतों की चराहगाह में छुटे हुए हैं। न इनका कोई गल्लाबान है जो उनकी रखवाली करे, न कोई चरवाहा है जो उन्हें चराए। दुनिया ने उनको गुमराही के रास्ते पर लगाया है और हिदायत के मीनार से उनकी आंखें बंद कर दी हैं। ये उसकी गुमराहियों में सरगर्दा और उसकी नेमतों में गलता है और उसे ही अपना माबूद बना रखा है। दुनिया उनसे खेल कर रही है और ये दुनिया से खेल रहे हैं और उसके आगे की मंजिल को भूले हुए हैं। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो और आखिरत का बोझ कम करो। बसिलसिला वसीयत नंबर 31। ऐ फर्जंद, अपने और दूसरों के दरमियान हर मामले में अपनी जात को मीज़ान करार दो। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों के लिए भी न चाहो। जिस तरह ये चाहते हो कि तुम पर ज्यादती न हो, यूं ही दूसरों पर भी ज्यादती न करो, और जिस तरह ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ हुस्न सलूक हो, यूं ही दूसरों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आओ। दूसरों की जिस चीज को बुरा समझते हो उसे अपने में भी हूबहू बुरा समझो, और लोगों के साथ जो तुम्हारा रवैया हो उसी रवैये को अपने लिए भी दुरुस्त समझो। जो बात नहीं जानते उसके बारे में जबान ना हिलाओ। अगरचे तुम्हारे मालूमात कम हो, दूसरों के लिए वो बात न कहो जो अपने लिए सुनना गवारा नहीं करते। याद रखो कि खुद पसंदी सही तरीक़े कार के खिलाफ अक्ल की तबाही का सबब है। रोजी कमाने में दौड़ धूप करो और दूसरों के खजांची न बनो, और अगर सीधी राह पर चलने की तौफीक तुम्हारे शामिल हाल हो जाए तो इंतहाई दर्जे तक बस अपने परवरदिगार के सामने तज़ल्लुल इख्तियार करो। देखो, तुम्हारे सामने एक दुश्वार गुजार और दूर दराज रास्ता है, जिसके लिए बेहतरीन तोशे की तलाश करो और बक़द्र किफ़ायत तोशा की फराहमी। इसके अलावा सुबुकबारी जरूरी है, लिहाजा अपनी ताकत से ज्यादा अपनी पीठ पर बोझ न ला दो कि उसका बार तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाए। और जब ऐसे फाखाकश लोग मिल जाएं कि जो तुम्हारा तोशा उठाकर मैदान हश्र में पहुंचा दें, और कल को जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे हवाले कर दें कि इसे गनीमत जानो और जितना हो सके उसकी पुश्त पर रख दो, क्योंकि हो सकता है कि फिर तुम ऐसे शख्स को ढूंढो और न पाओ जो तुम्हारी दौलतमंदी की हालत में तुमसे कर्ज मांग रहा है। उस वादे पर कि तुम्हारी तंगदस्ती के वक्त अदा करेगा तो उसे गनीमत जानो। भाई, रिश्तेदार और दोस्त के साथ अच्छा रवैया का सिलसिला वसीयत नंबर 31। अपने को अपने भाई के लिए उस पर आमादा करो कि जब वो दोस्ती तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, वो मुंह फेरे
تو तुम आगे बढ़ो और लुत्फ और मेहरबानी से पेश आओ। वो तुम्हारे लिए कंजूसी करे तो तुम उस पर खर्च करो। वो दूरी अख्तियार करे तो तुम उसके नजदीक होने की कोशिश करो। वो सख्ती करता रहे और तुम नरमी करो। वो खता का मुर्तकिब हो और तुम उसके लिए उज़्र तलाश करो, यहाँ तक कि गोया तुम उसके गुलाम और वो तुम्हारा आकाए नेमत है। मगर खबरदार, ये बर्ताव बेमहल न हो और नाअहल से ये रवैया इख्तियार न करो। अपने दोस्त के दुश्मन को दोस्त न बनाओ, वरना दोस्त के दुश्मन करार पाओगे। दोस्त को खरी खरी नसीहत की बातें सुनाओ, खा उसे अच्छी लगे या बुरी। गुस्से के कड़वे घूंट पी जाओ, क्योंकि मैंने नतीजे के लिहाज से इससे ज्यादा खुश मजा वो शीरीं घूंट नहीं पाए। जो शख्स तुमसे सख्ती के साथ पेश आए, उससे नरमी का बर्ताव करो, क्योंकि इस रवैये से वो खुद ही नर्म पड़ जाएगा। दुश्मन पर रहम व करम के जरिए से राह चारा व तदबीर मजदूद करो, क्योंकि दो किस्म की कामयाबियों में ये ज्यादा मजे की कामयाबी है। अपने किसी दोस्त से ताल्लुकात खता करना चाहो तो अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर उसका रवैया बदले तो उसके लिए गुंजाइश हो। जो तुमसे हुस्न जन रखे, उसके हुस्न जन को सच्चा साबित करो। बाहमी रवाबित की बिना पर अपने किसी भाई की हक तलफी ना करो, क्योंकि फिर वो भाई कहाँ रहा जिसका तुम हक तल्फ करो। ये ना होना चाहिए कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हाथों दुनिया जहान में सबसे ज्यादा बदबख्त हो जाएं। जो तुमसे ताल्लुकात कायम रखना पसंद ही ना करता हो, उसके खामखा पीछे न पड़ो। तुम्हारा दोस्त क़त्अ ताल्लुक करे तो तुम रिश्ता मोहब्बत जोड़ने में उस पर बाजी ले जाओ, और वो बुराई से पेश आए तो तुम हुस्न सलूक में उससे आगे बढ़ जाओ। जालिम का जुल्म तुम पर गरा न गुजरे, क्योंकि वो अपने नुकसान और तुम्हारे फायदे के लिए सरगर्म अमल है। और जो तुम्हारी खुशी का बायस हो, उसका सिला ये नहीं कि उससे बुराई करो। अक्ल और हिकमत से भरपूर नसीहतें। बसिलसिले वसीयत नंबर 31। ऐ फर्जन, यकीन रखो कि रिस्क दो तरह का होता है। एक वो जिसकी तुम जुस्तजू करते हो, और एक वो जो तुम्हारी जुस्तजू में लगा हुआ है। अगर तुम उसकी तरफ न जाओगे तो भी वो तुम तक आकर रहेगा। जरूरत पड़ने पर गिड़गिड़ाना और मतलब निकल जाने पर कज खुल्की से पेश आना कितनी बुरी आदत है। दुनिया से बस उतना ही अपना समझो जिससे अपनी अखबा की मंजिल संवार सको। अगर तुम हर उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रहे वावेला मचाते रहो, तो फिर हर उस चीज पर रंजो अफसोस करो कि जो तुम्हें नहीं मिली हो। मौजूदा हालात से बाद के आने वाले हालात का क़यास करो। उन लोगों की तरह न हो जाओ कि जिन पर नसीहत उस वक्त तक कारगर नहीं होती जब तक उन्हें पूरी तरह तकलीफ न पहुंचाई जाए, क्योंकि अक्लमंद बातों से मान जाते हैं और हैवान लातों के बगैर नहीं माना करते। टूट पड़ने वाले गमो अंदोह को सब्र की पुख्तगी और हुस्न यकीन से दूर करो। जो दरमियानी रास्ता छोड़ देता है वो बेराह हो जाता है। दोस्त ब मंजिल अजीज के होता है। सच्चा दोस्त वो है जो पीठ पीछे भी दोस्ती को निभाए। हवा वो हवस से जहमत में पड़ना लाजमी है। बहुत से करीबी अजीज बेगानों से भी ज्यादा बेताल्लुक होते हैं, और बहुत से बेगाने करीबों से भी ज्यादा नजदीक होते हैं। परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त न हो। जो हक से तजावुज कर जाता है उसका रास्ता तंग हो जाता है। जो अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ता उसकी मंजिलत बरकरार रहती है। तुम्हारे हाथों में सबसे ज्यादा मजबूत वसीला वो है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता वो तुम्हारा दुश्मन है। जब हिर्स व तमा तबाही का सबब हो तो मायूसी ही में कामरानी है।
ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا، فرصت کا موقع بار بار نہیں ملا کرتا، کبھی آنکھوں والا صحیح راہ کھو دیتا ہے اور اندھا صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ برائی کو پس پشت ڈالتے رہو، کیونکہ جب چاہو گے اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے ربط توڑنا عقل مند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا اسے دغا دے جاتی ہے، اور جو اسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اسے پست و ذلیل کرتی ہے۔ تیر انداز کا ہر نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا، جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے ایسے بالوں پر ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، اور تمہارے وہ دست تو بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواگستگار ہوں۔ والسلام۔